بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو اپنی مخلوق پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ مظفر گڑھ کی تحصیل سناوا میں جعلی پیر کی بربریت سے بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ پیر جن نکالنے کے بہانے بچے کا منہ گرم تیل میں جھلساتا رہا، بے ہوش ہونے پر بچے کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ 21ویں صدی میں بھی تہمت پرستی کی انتہا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل سناوا جعلی پیر کی بربریت سے بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ جعلی پیر نے جن نکالنے کے بہانے 15 سالہ بچے کو جلا دیا۔ محمود کوٹ کا رہائشی مختار اپنے بیٹے کو دم کروانے کے لیے پیر کے پاس گیا، جہاں جعلی پیر بچے کا منہ ابلتے تیل والی کڑھائی میں جھلساتا رہا اور 1 گھنٹہ بعد بے ہوش بچہ ورثاء کے حوالے کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچہ دم توڑ گیا۔ تھانہ محمود کوٹ میں جعلی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی غفلت اور لاپرواہی نے پتنگ بازی کو موت کا کھیل بنا دیا۔ ہر سال سینکڑوں افراد گلا کٹنے یا اس کے سبب ہونے والے دوسرے حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن متعلقہ اداروں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ معصوم بچوں کے گلے کاٹنے والی قاتل ڈور کا خونی کھیل نہ تھم سکا۔ جہلم کے علاقے سرائے عالمگیر میں نعمان نامی نوجوان گلے میں ڈور پھرنے سے زخمی ہوا اور پھر ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اسی طرح لاہور کینٹ میں ایک نوجوان شبیر حسین عسکری بائیک پر گلے میں ڈور پھرنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ لاہور ہی کے ایک اور علاقے ساندرا میں گلے پر ڈور پھرنے سے 6 سالہ حریم فاطمہ جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق حریم اپنے والد کے ساتھ جا رہی تھی کہ گلی میں ڈور پھر گئی۔ پولیس نے پتنگ بازوں کو پکڑنے کے بجائے چپ سادھ رکھی ہے۔ پولیس پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کو پکڑ کر روکنے کے بجائے یہی نہیں، پتنگ باز رات کو چھتوں پر سرے عام ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ صوبائی حکومت نے اس پر کئی بار پابندی لگائی، اس کے باوجود قاتل ڈور بنانے کی یہ فیکٹریاں بدستور قائم ہیں اور اپنا یہ غیر قانونی دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی نایاب ہو گئے، جس کی وجہ سے شہری مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عامر علی سید۔ چینی کا بحران پھر سے سر اٹھانے لگا۔ باغ شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب، جس کے باعث باغ کی عوام اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے نام پر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، غریب آدمی کا تو جینا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ یوٹیلیٹی سٹور کے نام پہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ فراڈ کرتی ہے۔ آزاد کشمیر میں یوٹیلیٹی سٹور کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ جو سامان آتا ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو بھیج دیتے ہیں یا دکانوں پہ بھیج دیتے ہیں، عام بندے کو تو نہیں ملتا۔ عوام واقعی میں بہت تنگ ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ مہنگائی پیک پہ چلی گئی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے سرسے میں، اور غریب آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا، دیہڑی دار کا جینا مشکل ہو گیا۔ چینی جو ہے نا پچھلے تقریباً 1 سے 2 ماہ جو ہو گئے وہ چینی یہاں پہ نہیں ہے، اور باقی جو زندگی کی ضرورت اشیاء ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ چینی بازار میں کافی مہنگی ہے، اس کی وجہ سے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس چیز کو نوٹس لیا جائے کہ چینی یہاں پہ کیوں نہیں آ رہی، اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ یہاں پہ غریب لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ہر چیز یہاں پہ دستیاب ہو۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ نے بھی چینی کی قلت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مظفر آباد ویئر ہاؤس سے ہی ہمیں چینی نہیں مل رہی۔ ایک ماہ نہیں ہوا، تقریباً 10-15 دن ہو گئے نہیں آئی تھی۔ نہیں سر، یہ تو ریزن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ریجنل آفس میں پتا ہوگا کہ کیا وجہ ہے۔ بہرحال ہمیں یہی پتا ہے کہ مظفر آباد جب بھی آتی ہے ویئر ہاؤس میں ہمارے موجود ہوتی ہے تو وہ ضرور بھیجتے ہیں یہاں پہ۔ نہ صرف چینی بلکہ دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر قابو رکھنے اور فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کو سخت سے سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ چینی کے بحران اور قیمتوں میں اضافے نے ہر شخص کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس پریشانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کرب اور اذیت سے گزر رہا ہو۔ کیمرامین سہیل مغل کے ساتھ عامر علی سید، سچ ٹی وی، باغ، آزاد کشمیر۔ مہنگائی کی لہر نے پشاور کے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے دعوے صرف اعلانات تک محدود ہیں۔ بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں سٹاک کر لیتے، بعد میں پھر نکال کے مہنگے ریٹوں پہ بیچتے پرافٹ کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لے اور جن کو پکڑے ان کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ حکومت نے جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ کہ مہنگائی کم کریں گے، مہنگائی کوئی کم نہیں ہوئی، ہر چیز عروج پر ہے۔ غریب عوام جو ہے نا اس کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی نے۔ حکومت صرف دعوے کر رہی ہے، حکومت صرف پریس کانفرنس کر رہی ہے، حکومت صرف اخباری بیانات اور میڈیا تک محدود ہے، اس سے باہر حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے،
गरीब आवाम क्या करे। यहाँ पर पेशावर पे महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, माफिया के महंगाई के जो माफिया है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, रेड़ों वाले हो, उस पर बहुत असर पड़ते हैं। कि आप जानते हैं कि आजकल ये मुल्क के हालात कैसे हैं। एक तो कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, दूसरी ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत के जो अहदेदार हैं जो इस चीज़ के लिए जो मतलब है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी जो है एक्शन में नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो लोग इसके लिए जिन लोगों को मुतय्यन किया है, तो इस महंगाई के ख़त्म करने के लिए उनको सरगर्म होना चाहिए, और ये माफिया जो महंगाई के जिम्मेदार है तो महंगाई को ख़त्म करना चाहिए। जिला रहमियाल खान की तहसील लियाकतपुर में मुख्तलिफ मकामात पर सस्ता आटा पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। आटा पॉइंट पर आटे का सरकारी रेट 860 रुपए मुकर्रर किया गया। रहमियाल खान की तहसील लियाकतपुर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू ने शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में सस्ता पॉइंट कायम कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू ने तमाम तर पॉइंट को चेक किया। आटे का सरकारी रेट 860 रुपए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो फ्लोर बिलें दुकानदारों को मुकर्ररा कोटा न देंगी, उन पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू का कहना था कि अवाम को हर सूरत में सरकारी रेट पर आटा मुहैया किया जाएगा। सरकारी रेट पर आटा ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज लियाकतपुर। साहिवाल के इलाके कुमेर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप होकर रह गया। मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। कबीर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। कारोबारी लोग शदीद परेशान। दुकानदारों का कहना है कि हम SOPs पर अमल दरामद करके अपना कारोबार चला रहे हैं। हम सुबह जब कारोबार के लिए दुकानें खोलते हैं तो बिजली गायब होती है। पूरे दिन में 4 से 5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा रहे। हमारे कारोबार बंद होते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमें मकान देने की बजाय हमसे रोटी तो न छीने। साबका दौरे हुकूमत में कम से कम कारोबार तो चल रहे थे, अब तो हमें रोटी के लाले पड़े हैं। शहरियों की वापड़ा वालों की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शदीद परेशानी का सामना और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। खानेवाल के इलाके बजियावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तजम्मुल कुरैशी। एक तरफ तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तो दूसरी तरफ मैको मियां चन्नू ने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। दूसरे शहरों की तरह विजयवाला में भी बिजली की गैर इलानिया बंदिश का रोना रोया जा रहा है, जिस पर कारोबारी हजरात की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश में इजाफे की वजह से हमारे कारोबार ठप हो रहे हैं। 2 माह से जी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सुबह 6-7 बजे से बिजली चल जाती है और 1-1.5-2 बजे के दरमियान आती है, जहाँ गर्मी से बैठना अंदर दुकानदारों में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो गर्मी है, दूसरा हबस भी है, और तीसरा ये प्रॉब्लम इतनी है कि गर्मी की वजह से हमारे ना UPS है, ना हमारे पास कोई बिजली का इंतजाम है। आधा घंटे के बाद चली जाती है, फिर आ जाती है, और वोल्टेज पूरे नहीं होते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मैप को खानेवाल के आला हुकाम से गैर इलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ तजम्मुल कुरैशी, सच न्यूज, विजयवाला। कसूर के इलाके सराय मुगल के नवाही इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला गर्ल्स कॉलेज खंडरात का मंजर पेश करने लगा है, जिसके बायस तालिबात हुसूल तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। गुलाम अली की रिपोर्ट। सराय मुगल के नवाई हल्ला मनेस में बनने वाला गर्ल्स कॉलेज आज तक तालीम के हसूल के लिए ना खुल सका। तब्दीली के दौर में भी ये कॉलेज बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इलाका मकीनों का कहना है कि 1995 में तामीर होने वाला ये गर्ल्स कॉलेज करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका ने सच न्यूज की टीम को बताया कि ये कॉलेज गर्ल्स की तालीम के लिए बनाया गया था, जो आज तक हुकूमत की अदम तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इलाका भर के मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस कॉलेज को तालीम के हसूल के लिए दोबारा तमीर करवाया जाए। सरदार साहबान के दौर में कॉलेज यहाँ पे जिसकी बुनियाद रखी गई थी, अब वो खंडरात का जो है ना वो मंजर पेश कर रहा है। तो मेरी CM साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें वो कॉलेज जो है दोबारा दिया जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ पत्तों की या कहीं दूर दराज इलाकों में तलीम जाने की बजाय यहाँ पे तलीम हासिल करें। यहाँ पे जो है गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे जब आने वाले वक्तों में यहीं पे
جو ہے کالجز میں پڑھیں اور انہیں 25-30 کلومیٹر دور نہ جانا پڑے کالج کے لیے. حکومت کی صدر وزیر اعلیٰ عارف نے کہی تھا تو اس نے بلڈنگ یہ بنوائی تھی اور کافی عرصے یہ خستہ حال پڑی ہوئی ہے اور کروڑوں روپے حکومت کے لگے ہوئے ہیں جو بیکار جا رہے ہیں. ایسے کسی نے ابھی تک اس کی توجہ نہیں دی تھی. پنجاب اور بڑو پنجاب کے نعرے لگانے والے حکمران نہ جانے کہاں کھو گئے ہیں. کیوں ان کو یہ کالج نظر نہیں آتے؟ اگر ایسے پڑے گا پنجاب تو پھر کیسے بڑھے گا پنجاب؟ کیمرامین فقیر حسین کے ساتھ غلام علی، سچ ٹی وی، سرائے مغل. چرسدہ کی تحصیل شیب قدر میں تجاوزات کی بھرمار کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. ٹریفک جام ہونے کے باعث شہریوں کو پیدل چلنا محال ہو گیا. رپورٹ کر رہے ہیں سید نادر شاہ. شب قدر بازار کی تمام شاہراہ تجاوزات کی زد میں آ گئے ہیں. شب قدر بازار میں چوک کے چاروں اطراف پیشاور روڈ، محمد باجوڑ روڈ، بٹگرام روڈ اور مٹماول ہیل روڈ پر عرصہ دراز سے قبضہ مافیا نے غیر قانونی چنگچی رکشوں کے اڈے اور ٹیکسی سٹینڈز قائم کر دیے ہیں. تجاوزات کے باعث ٹریفک بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سڑکوں پر غیر قانونی چنگچی رکشوں کے اڈوں، ریڑھی بان اور چابی پروش مافیا کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی خریداری کے لیے آنے والوں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار کے باعث پیدل چلنا محال ہو گیا ہے. فٹ پاتھ مافیا نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کر لیا ہے. طاقتور اور با اثر مافیا کے سامنے انتظامیہ بھی بے بس نظر آ رہی ہے. تجاوزات مافیا نے شہروں کی زندگی عذاب بنا دی ہے. شہروں نے صوبائی حکومت کمشنر پیشاور سے سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بتایا. سامنے آپ کو سب کچھ یہ روڈ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ابھی آبادی ہے چینچیوں کی وجہ سے اور یہ تجاوزات وغیرہ، ان سب سے عوام کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب ادھر جو ہے نا کسی کے پاس بیمار ہوتا ہے، کسی گاڑیوں میں بیمار وغیرہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ٹریفک کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. صوبائی حکومت اور انتظامیہ کی مسلسل خاموشی کے باعث شب قدر بازار میں تجاوزات مزید بڑھ رہی ہے. حکومت صورتحال کا سختی سے نوٹس لے اور شب قدر بازار میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق گرینڈ آپریشن کرے. سید نادر شاہ، سچ نیوز، تحصیل شب قدر. لیا کے علاقے کوٹ سلطان کی مصروف ترین شاہراہ بکری روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بارش کے باعث موسم میں مقامی تاجروں اور نشیبی مواضعات کے کاشتکاروں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے. صداقت علی کی رپورٹ. سلطان کی مصروف ترین تجارتی شاہراہ بکری روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بارش کے موسم میں مقامی تاجروں اور نشیبی مواضعات کے کاشتکاروں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 10 کلومیٹر کی اس رابطہ سڑک پر جگہ جگہ پر گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں اور بارشوں کے سیزن میں یہ رابطہ سڑک جھیل کا منظر پیش کرتی ہے، جس کے باعث مقامی تاجروں اور صارفین کو آمد و رفت اور نشیبی مواضعات کے کاشتکاروں کو زرعی اجناس کی نقل و حمل میں بے پناہ مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے. سے اکٹھے ہوئے کہ ہمارا بکری روڈ جو اس وقت بری حالت میں ہے، سارے روڈ پر گڑھے ہیں اور تقریباً 7-8 سال سے ہمارے روڈ کی حالت بہت خستہ ہے اور ٹریفک بھی یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے اور مین یہاں پہ کاروباری مرکز ہیں، منڈیاں بھی ہیں یہاں پر، لیکن اس روڈ کی حالت بہت خستہ اور دن بدن ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر کیچڑ ہے، عوام بہت تنگ ہے اور مخلوق بھی یہاں کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے روڈ کی سنوائی کی جائے اور اس کو سل4 بنائے. نال مطالبہ ہے بکرے روڈ خستہ تر خستہ حالت ہے، ان واسطے گرانٹ ملی ونجے اور یہ روڈ مکمل کیتا ونجے. انتظامی اداروں کو تاجروں اور کاشتکاروں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. کیمرامین ندیم عباس کے ساتھ صداقت علی خان، سچ نیوز، کوٹ سلطان. ننکانہ صاحب کی تحصیل سنگلہ حل کے تمام داخلی و خارجی راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا ہے. سانگلہ ہل کے تمام داخلی خارجی راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تفصیلات کے مطابق سانگلہ ہل سے صفدرآباد روڈ، فیصل آباد روڈ، شاہکوٹ روڈ، موٹر وے انٹرچینج روڈ، حافظ آباد روڈ جگہ جگہ گہرے کھڈے پڑ چکے ہیں. بارشوں کی وجہ سے تمام سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہے ہیں. حالیہ بارشوں کی وجہ سے تمام سڑکوں سے گزرنا محال ہو چکا ہے. ایمرجنسی کی صورت میں اکثر مریض راستے میں دم توڑ جاتے ہیں، جہاں سے نہ صرف عام ٹریفک کا گزرنا محال ہو چکا ہے بلکہ ہیوی ٹریفک کو گزرنے میں بھی شدید دشواری کا سامنا رہتا ہے. روڈ کی خستہ حالی سے بارشوں کی صورت میں کھڈوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے. روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ارد گرد کے کسانوں کو بھی بہت پریشانی کا سامنا ہے، جو کہ اپنی اجناس منڈی میں بروقت نہیں لا سکتے اور اکثر راستہ خراب ہونے کی وجہ سے راستے میں گاڑیاں خراب ہو جاتی. جیسا کہ عوام کا کہنا ہے کہ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالا جائے. داخلی اور خارجی راستے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. سانگلہ ہل کی عوام کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہنا ہے کہ اسے جلد سے جلد تعمیر کیا جائے. کیمرہ مین نعیم بھٹی کے ساتھ ندیم اختر بٹ، نمائندہ سچ نیوز، سانگلہ ہل.
حیدرآباد شہر کے علاقے نیا پل چوک سبزی منڈی کے اطراف جانے والی میں سڑک گزشتہ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہاں زیب علی۔ حیدرآباد شہر سٹی کے علاقے نیا پل چوک سبزی منڈی کے اطراف جانے والی مین سڑک گزشتہ کئی سالوں سے تباہی کی طرف گامزن ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ، بڑے بڑے کھڈے، تو دوسری طرف سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے راہگیروں کے علاوہ گاڑیوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اندرون سندھ سے ملانے والی مین سڑک پر توجہ نہ دینا سمجھ سے باہر ہے۔ سڑک کی خستہ حالی کے سبب کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے۔ سیوریج کا نظام اتنا گھٹیا اور غلط ہو چکا ہے کہ لوگ نہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، آنے جانے والے لوگ اتنے پریشان ہیں۔ 2 سال سے تقریباً یہ گندگی کا مسئلہ چل رہا ہمارے ساتھ۔ سیوریج کا پانی، یہ پائپ لائن ٹوٹتی ہے، آتے ہیں چپیاں لگا کے چلے جاتے ہیں، کوئی پکا کام نہیں ہوتا۔ شہریوں نے مزید کہا کہ منتخب نمائندے صرف اپنے فنڈز کو اپنے محلوں اور من پسند گلیوں کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور مین سڑک پر توجہ نہ دینا سوتیلی ماں جیسا سلوک ہے۔ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، غریب بیچارے پریشان لگے پڑے، روزی روزگار سب کچھ چلا گیا ہے، بول کے تھک گئے، پانی نہیں نکال لے۔ کہ حکومت سے اپیل ہے، وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ یہ پانی کی لائن وغیرہ یہ وہ صحیح کروائیں، سیوریج کا نظام صحیح کروائیں۔ شہریوں نے حکومت سندھ و ضلع انتظامیہ حیدرآباد DGHDA حیدرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ نیا پل چوک سبزی منڈی کے اطراف مین سڑک پر خصوصی توجہ دے کر عوام کو اذیت سے بچایا جائے اور سڑک کی تعمیر نو کروا کر لوگوں کے کاروبار کو بھی بچایا جائے۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز، حیدرآباد۔ کبیروالا کے نواحی علاقہ باگڑ سرگانہ کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث علاقہ مکین ہیپاٹائٹس C اور کینسر جیسی موذی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ علی رضا کی رپورٹ۔ 20,000 افراد کی آبادی پر مشتمل یونین کونسل باگڑ سرگانہ میں سیوریج سسٹم نہ ہونے سے زمینی پانی خطرناک حد تک آلودہ ہو چکا ہے۔ گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، جبکہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر سے پھیلنے والا تعفن بھی مختلف بیماریوں کو جنم دینے لگا۔ عوام صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئی۔ پینے کے لیے صاف پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اب تک سینکڑوں افراد ہیپاٹائٹس C اور کینسر جیسی موذی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہونے والوں میں بچوں اور نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ عوام کی جانب سے تحصیل کبیروالا سے منتخب ہونے والے سابقہ اور موجودہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود تاحال اس پر کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دی۔ گزشتہ برس گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کبیروالا کے نواحی علاقہ 9B کا دورہ کیا اور اس دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے یقین دلایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر گاؤں ہر قصبے میں صاف پانی مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن ان کے دعوے بھی حاضرین کے کان خوش کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ ہمارے بچے مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ باغ سرگانہ میں صاف پانی کا منصوبہ فراہم کر کے ہمارا درینہ مسئلہ حل کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں علی رضا سرگانہ، سچ نیوز، کبیروالا۔ جہلم کے عین وسط میں واقع محلہ بابا میں دشا 2 ماہ سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے، جبکہ گلیوں میں سیوریج کا پانی کھڑا ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ بابر حسین کی رپورٹ۔ جہلم کے عین وسط میں واقع محلہ بابا مہندی شاہ 2 ماہ سے سیوریج کے مسائل سے دوچار ہے۔ مین سیوریج لائن بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو گھروں میں گندا پانی داخل ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک فلس ڈپو اور کچرا کنڈی بن چکے ہیں، جو کہ شہریوں کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم اپیلیں کر کے تھک گئے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ 2 ماہ سے مطلب یہ ہوا ہے، ہم ان کو درخواستیں دے کے تھک گئے ہیں۔ حکومت ادھر کہتی ہے جی کہ کرونا یہ وہ گندگی تو ڈینگی ہے، تو یہ ہم ادھر کدھر جائیں؟ یہ دیکھو سارا کیا حال ہوا ہے اس کا۔ 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں، یہ تو ذلیل ہو رہے ہیں، گھر کے اندر پانی ہے، سارا ہمارا سامان خراب ہو گیا ہے۔ سامان جناب مزدور لگوا کے باہر نکالا ہے، کچھ خود نکالا، کچھ خراب ہو گیا ہے۔ ہم غریب بندے ہیں، تو حکومت سے گزارش ہے کہ ہمارا کچھ کرے۔ ہم کچہری بھی گئے ہیں، ہر طرف ہم نے، ہماری کہیں سنائی نہیں ہو رہی۔ جی تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، یہ ڈینگی کی ماجگاہ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرونا سے لوگ کیا پریشان ہیں، ادھر آ کے دیکھیں حال کیا ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہم DC اور اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئیں، دیکھیں ادھر کیا نظام ہے، گزرنے کا راستہ نہیں ہے۔ بچے ہمارے بیمار ہو گئے ہیں، مچھر بہت زیادہ ہے، بیماریاں طرح طرح کی جنم لے رہی ہیں، کوئی بندہ نہیں آ رہا، کوئی رسپانس نہیں کر رہا۔ ہم درخواستیں دے کے تھک چکے ہیں۔ برائے مہربانی آپ آئیں، خود آئیں، دیکھیں، وزٹ کریں۔
کریں کہ ادھر کیا راستہ بھی نہیں ہے گزرنے کا. برائے مہربانی آ کے چیک کریں اور اس پہ کوئی عمل درآمد کروائیں. مہربانی ہوگی آپ کی. تقریباً 2 مہینے ہونے لگے ہیں ہمارا یہ بند ہوا سیوریج. تو اس کے لیے ہمارے لیے مسئلہ ہے یہ نہ ہمارا پانی اندر سے باہر آ رہا ہے نہ اندر یہ اگر کھول دے نالیاں تو یہ سارا پانی اندر جا رہا ہے. ہم تو نہ کپڑے دھو نہ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. جیلم شہر کے عین وسط میں واقع یہ محلہ بابا مہندی شاہ 2 ماہ سے اس کے جو رہائشیاں وہ عذاب کا شکار ہے. ان کا کہنا ہے کہ متعدد دفعہ ہم نے درخواستیں دی ہیں, متعدد دفعہ اعلیٰ حکام تک اس مسئلے کی شکایت کی ہے, لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. اور کتنی شرم کی بات ہے انتظامیہ کے لیے کہ یہ شہر کے عین وسط میں واقع ہے علاقہ, لیکن یہ ڈینگی کی اماج گاہ بن چکا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا فلس ڈپو بن رہا ہے اور کچرا کنڈی بن رہی ہے, لیکن یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہمارے حال پہ رحم کیا جائے. کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین, سچ نیوز, جہلم. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اوکاڑا کے شہر شیر گڑھ سمیت 40 دیہاتوں کا واحد پلے گراؤنڈ زبوں حالی کا شکار ہو گیا. رپورٹ کریں گے اسامہ علی. شیر گڑھ 35,000 کی آبادی پر مشتمل ایک شہر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ 40 سے زائد دیہات بھی منسلک ہیں, لیکن اس کے بالکل برعکس یہاں پر صرف ایک ہی پلے گراؤنڈ ہے جو آج سے 10 سال قبل یہاں کے ضلع ناظم سید سجاد حیدر کرمانی مرحوم نے اسے خطیر رقم کی لاگت سے بنوایا تھا. لیکن اس قلیل عرصے میں یہاں کا مکمل سامان چوری ہو چکا ہے. کھڑکیاں, دروازے, تمام تر سامان چور لے اڑے, یہاں تک کہ یہاں کا بجلی مہیا کرنے والا ٹرانسفارمر بھی چوری ہو گیا. اور تو اور یہ اسٹیڈیم 24 گھنٹے نشوں کی ماج گاہ بن چکا ہے. یہ جعفر اسٹیڈیم ہے شیر گڑھ کا, یہ اکلوتا اسٹیڈیم ہے. پچھلے جو ہے نا 10 سال قبل اسے سابقہ ضلع ناظم سید سجاد حیدر کرمانی نے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنوایا تھا. اب یہاں پہ یہ بھوت بنگلہ بن چکا ہے. یہاں پہ نہ تو کوئی ملازم نظر آتا ہے, گھاس خشک ہو چکی ہے. یہاں پہ بجلی کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ بھی چوری ہو چکا ہے. ہر چیز لوگ جو ہے وہ اکھاڑ کے لے گئے ہیں. جو اس کی موجودہ حالت ہے بہت زیادہ ہی خستہ ہے. کبھی وقت تھا کہ اس میں نا گھاس بھی تھی, پورا مطلب ایک ٹوٹل کھیلنے کا سامان بھی تھا, بلڈنگ بھی تیار ہوئی, لیکن اس کے بعد اس کا کچھ خطر کا خیال نہیں رکھا گیا. جعفر اسٹیڈیم ہے, یہاں پہ جو بلڈنگ کھڑی کی گئی ہے کروڑوں روپے انہوں نے لگائے پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہاں پہ پہلے ملازمین تھا, پانی بھی نہیں ہے یہاں پہ نہ کوئی ملازم ہے. ٹھیک ہے, یہ بلڈنگ کی خستہ حالت ہو چکی ہے. یہاں پہ پانی بھی نہیں, بجلی کا انتظام بھی نہیں ہے, اور یہاں پہ جو کھیلنے آتے ہیں وہ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں, کھیلتے نہیں کیونکہ یہاں پہ پانی نہیں ہے. یہاں کے نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کمشنر ساہیوال, ڈی سی اوکاڑا اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس اسٹیڈیم کا نوٹس لے کے اسٹیڈیم کو اس کی اصل حالت میں بحال کریں. کیمرہ مین نعمان لیاقت کے ساتھ اسامہ علی جپا, سچ نیوز, شیر گڑھ. حافظ آباد میں میونسپل کارپوریشن اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے عدم توجہی کے باعث کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا فیملی پارک گندگی کے ڈھیر لگ گئے. رپورٹ کریں گے زوار ظفر. حافظ آباد میونسپل کارپوریشن اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا فیملی پارک سیم نالا اور گٹروں کا منظر پیش کرنے لگا. عوامی رہنما چودھری مہدی حسن بٹی کی انتھک کوشش اور کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا فیملی پارک میونسپل کارپوریشن کے افسران اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے علاقہ مکینوں کے لیے تفریح کی بجائے بدبو اور بیماریاں پھیلنے کا سبب بننے لگا. قریبی آبادیوں کے گٹروں اور نالیوں کا گندا پانی پارک میں چھوڑ دیا گیا, جس کی وجہ سے شدید گرمی کے موسم میں اٹھنے والی بدبو سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سامنے اس گندے پانی نے اتنا تنگ کیتا ہے, ساڈے بچے بخار نال ملیریا نال سارے بیمار پڑے. ساہ دی ایتھے اتنی بدبو آندی ہے کہ بندے نوں ساہ لینا مشکل ہے. یہ پہلی سائڈ تو نالا ٹوٹا ہے اور نالے دا گٹراں دا گندا پانی پارک وچ آیا ہے. میونسپل کارپوریشن کے اعلیٰ افسران کے نوٹس میں ہونے کے باوجود میونسپل کارپوریشن کے عملے نے پارک سے گندا پانی کو نکالنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا. علاقہ مکینوں کے مطابق بارہا انتظامیہ کے نوٹس میں دلانے کے باوجود پارک میں گٹروں کا گندا پانی موجود ہے, جو انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اہل علاقہ نے سیکٹری بلدیات اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نرویز شہزاد مرزا سے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے پارک میں کھڑا گندا پانی کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال, سچ نیوز, حافظ آباد. سولر سسٹم اپنی افادیت کے باعث شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی مقبول ہو رہا ہے. اس حوالے سے دیکھیے محمد امین کی رپورٹ. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, اوور بلنگ, مہنگی بجلی سے تنگ کاشتکاروں نے اپنی فصلوں کو اسراف کرنے کے لیے سولر سسٹم کا استعمال شروع کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے بجلی کی بیجا بندش سے ان کی فصلیں تباہ اور لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا تھا. سولر سسٹم ہمارے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. ماہانہ ہزاروں روپے بجلی کی بل کی بچت ہے اور ہم وقت پر اپنی فصلوں کو اسراف کر رہے ہیں. 35 ایکڑ رقبہ ہم اس پہ کاشت کر رہے ہیں. ابھی یہ ساری میں نے منجی لگائی ہوئی ہے, رائس یعنی کہ لگائے ہوئے ہیں. ابھی وہ سارے اس پہ چل رہا ہے. پانی پراپر صبح 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک سولر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر واپڈا اگر ہو ضرورت ہو تو پھر واپڈا استعمال کر لیتے ہیں, اگر نہیں
तो फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर सुबह को सोलर पे चला लेते हैं। आप ऐसे समझ लें कि वापडा के मुतबादल यही है, उसके अगर लोड शेडिंग का मामला हो तो ये बेहतरीन हल है। ये सोलर प्रेशर लगाया हमने, ये बहुत अच्छा है। ये पहले बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, अब कम आ रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जो पहले बिजली बंद हो जाती थी फिर टेंशन होती थी, आधा पानी चला जाता था, आधा ज़मीन को लगना होता था। अभी पानी लगातार चलता रहता है, जब सूरज निकलता है ये चल जाता है, जब सूरज स्लो होता है ये बंद हो जाता है। सोलर सिस्टम ने बिलाशुबा काश्तकारों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, मगर कई छोटे काश्तकार इसको इंस्टॉल करने का खर्चा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। हुकूमत इस सिलसिले में छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे और सब्सिडी जैसी सहूलियात फराहम करे ताकि किसान खुशहाल और मुल्क की ज़राई मईशत मजबूत हो। कैमरा टीम के साथ मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। दौरे जदीद में भी किसान अपने काम को देसी तरीके से सरंजाम देते हैं। देही इलाकों में बैलों की मदद से चारा काटा जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात। की तेजी और टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ साइंस ने तरक्की की बहुत सी मनाजिल तय कर ली हैं, मगर आज भी कच्चा खूह समेत पंजाब के कई देही इलाकों में किसान अपने बनाए हुए जुगाड़, हाथ वाली टोका मशीन से चारा का काटना या बैल को चारा काटने वाली देसी मशीन में दो बड़ी बड़ी लकड़ी में जूत कर उसे चलाया जाता है, तो दूसरी तरफ किसान टोका मशीन में कई किस्म के साबित चारा डालता रहता है। तो बैल के लिए तैयार करदा दायरा नुमा जगह जिसे मैदान का नाम दिया गया है, इसमें गोल चक्कर लगाता है, तो दूसरी जानिब साबित चारा छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है। देसी तरीके से चारा की बारीक कटाई होती है और चारा का ज़िया बिल्कुल नहीं होता, जिसे जानवर बहुत शौक से खाते हैं। इसी तरीके से जानवरों के लिए चारा काटते हैं, ना हमें बिजली की जरूरत होती है और भारी बिलों से हमारी जान छूटी हुई है। कच्चा खूह समेत पंजाब के कई देहातों में आज भी देसी तरीके से बैल के जरिए अपने कामों को सरंजाम दिया जाता है, जिनमें चारा की बारीक कटाई, बैल के जरिए खेतों में हल चलाना शामिल है। दौर जदीद में आज भी देही इलाकों में महंगी मशीनरी के बजाय देसी तरीकों को तरजीह दी जाती है। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, सच न्यूज, कच्चा खूह। पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना होंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली इकबाल। यूं कहा जाए कि दरख्त हैं तो जिंदगी है, तो बेजा न होगा। गुजरांवाला में 5 साल अब्दुल राफे ने घर के सहन में सैकड़ों पौधे अपने अन्य हाथों से लगा रखे हैं, जिनकी देखभाल भी वो खुद ही करता है। अब्दुल राफे का कहना है कि उसने फलों के बीज इकट्ठे करके ये तमाम पौधे लगाए हैं। ये पौधे बड़े होकर साफ माहौल और ऑक्सीजन पैदा करेंगे। पौधों में आम, अंजीर, अंगूर, अनार और दीगर फलदार दरख्तों के साथ साथ खूबसूरती के लिए गुलाब के पौधे भी उगाए गए हैं। अब्दुल राफे के वालिद का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के लिए इसके बच्चे ने ये तमाम पौधे लगाए हैं, जो न सिर्फ सेहतमंदाना सरगर्मी है बल्कि दूसरों के लिए भी मोटिवेशन है। इस नन्हे बच्चे का पौधों से यूं लगाओ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अगर हर पाकिस्तानी अपने हिस्से का एक पौधा भी लगाए तो हमारा मुल्क बहुत जल्द सरसब्ज शादाब हो जाएगा। कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने सिविल अस्पताल डस्का में 100 बेड्स पर मुश्तमिल कोरोना आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। नवीद इकबाल की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल डस्का में 100 बेड हाई प्रेशर ऑक्सीजन के साथ कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार, कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन गुलजार हुसैन शाह, DCO सियालकोट नासिर महमूद बशीर, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन और सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी इखलाक अहमद थे। इस मौका पर मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार ने कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डे 1 से टारगेटेड स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे। आज पूरी दुनिया, मुझे फख्र है मेरे लीडर, मेरे वजीर आज़म का जो विजन था कोरोना वबा में टारगेटेड स्मार्ट लॉकडाउन, जो क्लस्टर में केसेस हैं उनको आप लोग हैंडल करें, उस तरफ हम जा रहे हैं। छोटी ईद के ऊपर जिस गैर जिम्मेदारी का हमने मुजाहरा किया, मेल मिलाप हुए, गैदरिंग्स हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखा गया, सारी कौम को उसका हमेजा भुगतना पड़ा। आपने देखा बड़ी तेजी के साथ नंबर्स ऊपर गए थे। अब दोबारा ईद उल अज़हा आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, तो मैं आप सबसे ये अपील करके जा रहा हूँ कि हम लोगों ने एहतियात करनी है। तकरीब के इस मौका पर MS सिविल अस्पताल डस्का डॉक्टर आसिफ मुगल, साबिक स्टेट मिनिस्टर चौधरी अली असद मल्ली, साबिक MPA चौधरी मुमताज अहमद, साबिक तहसील नाज़म हाजी नासिर महमूद भी शरीक थे। नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम तहसील काउंसिल हॉल में वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया।
रिपोर्ट कर रहे हैं मेहरान एजाज। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में टाइगर फोर्स बड़ी जानफिशानी के साथ हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। इस हाल में मौजूद है। एक चीज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ा एतमाद है और इस एतमाद पर जैसा हम किसी इंसान पे खुद एतमाद करते हैं तो एक ऑर्डर हमें चाहिए कि किसी ने हमारे ऊपर एक एतमाद किया है तो उसको कोशिश करते हैं कि देर ना हो जाए। कोरोना वायरस की सूरत हाल और हालात की संगीनी को जानते हुए वजीर आजम का टाइगर फोर्स का क़याम ऐसन इकदाम है। DC शेखुपुरा असगर अली जोया ने कहा कि आने वाले बरसात के दिनों में सैलाब के मुमकिन खदशे के पेश नजर हुकूमती इकदामात जारी हैं और इस हवाले से टाइगर फोर्स की खिदमत हासिल की जाएगी और बाकायदा तौर पर इनकी ट्रेनिंग का अमल जारी है। PM टाइगर फोर्स मुल्की हंगामी हालात में इंतजामिया के शाना बशाना तमाम तर कोशिशें बुरोए कार लाने के लिए मैदान अमल में है और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। कैमरामैन मियां मोहम्मद आसिम के हमरा ब्यूरो चीफ मियां मेहरान एजाज, सच न्यूज शेखुपुरा। प्रेमियर खान की तहसील खानपुर में कोरोना लॉकडाउन के बायस शादी हॉल्स बंद होने से बेरोजगार होने वाले शादी हाल मालकान और मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। जहांजीब खान की रिपोर्ट। खुशियां बांटने वाले गमों की तस्वीर बन गए। शादी हाल से मुंसलिक लाखों मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए। खानपुर के तमाम शादी हाल कैटरिंग वालों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए बताया कि पिछले 6 माह से हमारे कारोबार बंद हैं, जबकि हुकूमत ने तमाम कारोबार SOPs के तहत खोल दिए हैं, इसलिए हमारे कारोबार भी खोले जाएं। हमारे शादी हाल, मार्किज और तमाम ऐसे कारोबार बंद कर दिए गए थे और साथ ही साथ दूसरे कारोबार भी बंद किए गए थे, ट्रेनें, जहाज वगैरह। बट जैसे कि वक्त गुजरा है और उनको खोलने की इजाज़त दी गई है, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हमारे कारोबार भी खोले जाएं? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या हमने किराए नहीं देने होते? हमारे मामलात नहीं हैं? क्या हुकूमत को हमारे नज़र नहीं आ रहे कि हमारे क्या मामला चल रहे हैं? हम किन परेशानियों से दुश्वार हो चुके हैं। हमारा पहला मुतालबा यही है कि SOPs दिए जाएं और हमारा मार्किज और हमारे शादी हालों को खोलने की इजाज़त दी जाए। इनका कहना है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और अब फाका कशी पर उतर आए हैं। हुकूमत हमारे ऊपर रहमो करम करे, हमें भी शादी हाल SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए। 13 मार्च से हमारे कारोबार बंद हैं, जैसे बाकी कारोबार खोले गए हैं। शादी हाल भी एक इंडस्ट्री है, शादी हाल के साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं। इस कारोबार को भी खोला जाए। इसके साथ पकवान वाले, लाइटिंग वाले, फ्लावर वाले, DJ साउंड सिस्टम और मूवी मेकर, इस तरह बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं जिनका रोजगार बंद हुआ है। इनका कहना था कि अगर हुकूमत ने हमें कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं दी तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। दरिया रावी में शिराजा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान। दरियाए रावी में शिराजा और पीपल वाला पत्तन के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इंतजामिया खामोश, इलाका मकीनों का ज़ार तशवीश अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदलेवाला के नवाई, मुलहका देहात और चुकूक जो कि दरियाए रावी के किनारे आबाद हैं, उनके हरे भरे लहलहाते खेत कब दरिया की नजर हो जाएं कुछ इल्म नहीं। मुल्क भर में जारी हालिया शदीद बारिशों से दरियाए रावी में शिराजा और पिपल वाला पत्तन के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे करीबी इलाका मकीनों में शदीद खौफ और हरास फैलने लगा है। पानी की सतह जो जो बुलंद हो रही है, वही किसानों को अपनी हरी भरी काश्त फसलों की तबाही का मंजर भी नजर आ रहा है। मुतलका इंतजामिया की गैर संजीदा हिकमत अमली के बायस इसी तरह हर साल सैकड़ों किसानों की सैकड़ों एकड़ रकबा पर काश्त फसलें दरिया की नजर हो जाती हैं, जिस पर इलाका मकीनों और दीगर समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ साथ बारिश, हवाएं चलने से हब्स में भी कमी आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात गए और सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सक्खर और उसके गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। खैरपुर और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के अजला, सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची समेत सूबा सिंध की साहिली पट्टी में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला योब, सिब्बी, कोहलू, बारखान, लोरालई, मूसा खेल समेत दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। जैकबाबाद में बादल बरसते ही बिजली गायब हो गई। शहरी गिरदोनवा में 12 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गुज़िश्ता शब चंद मिनटों की बारिश क्या हुई, शहर समेत देही इलाके 12 घंटों से बिजली की फराहमी से महरूम हैं। शहरियों का शदीद गर्मी और हब्स में बुरा हाल है। शहरियों का कहना था कि चंद मिनटों की बारिश का बहाना बना के सेबको हुकाम ने बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी। चंद कतरे बरसात के गिरने से 12 घंटे हो गए, शायद उससे भी ऊपर हो कि बिजली नहीं है। हालत ये है हमारे यहाँ कि नहीं दरख्त हैं, नहीं पानी है और बिजली न होने के सबब बहुत परेशानियाँ हैं। सेबको का जो शिकायती सेल है यहाँ पर जैकबाबाद दफ्तर में, वहाँ पे भी कालें कर करके थक गए हैं। कोई उठाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि 12 घंटे हो गए हैं, बरसात के चंद कतरे क्या गिरे हैं बारिश के, इन्होंने बिजली बंद कर दी है। चंद मिनटों की बारिश की वजह से सेबको हुकाम की जानिब से बिजली की तवील ब्रेक डाउन ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया है। बारिश का बहाना बिजली का तवील ब्रेक डाउन। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ब्रेक डाउन का नोटिस लेके हमें जल्द से जल्द बिजली फराहम की जाए ताकि हम अपने कारोबार कर सकें। कैमरा मैन नया सुमरो के साथ दोस्तमुल्ला शहरी सच न्यूज़ जैकबाबाद। ईद कुर्बान के करीब आते ही ठुलमजा के व्यापारियों की जानिब से जानवर मंडियों में ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया। फयाज अहमद की रिपोर्ट। ठोल हमजा के देहाती इलाकों में किसान बड़े शौक से घरों में जानवर पालते हैं और दुनियावी जरूरियात पूरी करने की गर्ज से ईद कुर्बान के करीब व्यापारियों को फरोख्त करके बड़ा नफा कमाते हैं। व्यापारी भी पाकिस्तान भर के बड़े बड़े शहरों में कायम मवेशी मंडियों में ले जाकर फरोख्त करते हैं। नफा कमाकर अपना और अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल से पेट पालते हैं। मवेशी मंडियों में जानवर ले जाते वक्त चारा, भौसा, चौकर वगैरह जानवरों की खुराक भी साथ ले जाते हैं ताकि महंगे दामों खुराक न खरीदें। इस बारे व्यापारियों ने बताया कि किसानों से उधार पर जानवर लेकर मंडियों में ले जा रहे हैं। फरोख्त करके मालकान को रकम अदा की जाएगी और बचने वाले नफे से अपना और अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल से पेट पालेंगे। हुकूमत वक्त मवेशी मंडियों में सहूलियत फराहम करे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठोलमजा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लवर्दीर में ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। ईद उल अजहा करीब आती ही मुल्क भर के तरह जिला लवर्दीर में भी मवेशी मंडियां सज गई है। जिले हेडक्वार्टर तिमरगरा बशमूल खजाना बाईपास, तरई, तालाश, चकदरा, मुंडा, रबात और दीगर इलाकों में सुन्नत इब्राहिम के लिए माल मवेशी मंडी लग गई है। जानवर बहुत महंगा है, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को सस्ता नरम पर। मवेशी मंडी आने वाले अफरादों का कहना है कि इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमत में इजाफा हुआ है और कुर्बानी जानवरों की खरीद उनके हद से बाहर है। माल मवेशी मंडियों के व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के हालिया लहर से उनके कुर्बानी के जानवरों महंगा दाम मिल रही है, इसलिए उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। लवर्दीर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियां तो सज गई है, मगर जानवरों की कीमत में इजाफा की वजह से शहरों घरों को खाली हाल जा रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाती, रबात, लवर्दीर। खजूर के पत्तों से तैयार की गई चंगेरें सकाफत की अलामत थी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। खजूर के पत्तों से तैयार की गई चंगेरें हमारे देही इलाकों के सकाफत की एक अलामत समझी जाती थीं, जो अपने अंदर सादगी और खूबसूरती का शाहकार थीं। आज से कुछ अरसा पहले तक देही खवातीन दोपहर में आराम से पहले चंगेरे बनाकर बच्चियों के जहेज में देती थीं और बच जाने वाली चंगेरें शहर में फरोख्त करके पैसे कमा लेती थीं। आगे शौक दिए भाई ध्यान जदों की प्लास्टर आई है ना तो हुणे 26 दी वैल्यू खत्म हो गई। इन चंगेरों की तैयारी में खजूर के पत्तों की टहनियों को अच्छी तरह खुश्क करके पत्तों को अलग करके इन्हें उबलते पानी में मुख्तलिफ रंगों में रंग कर धूप में सुखाया जाता था और चंगेरें तैयार करने से पहले इन्हें पानी में भिगोकर कानों के सरकंडों पर लपेटकर एक बड़ी सुई से सिलाई किया जाता। जेड़े समझदार लोग हैं वो आज भी पत्तियां ली चंगेर दे विच रोटी खांदे
ते जेड़े न समझ लोग हैं वो जो चीज मर्जी हमने। ये चंगेरे 1 या 2 दिनों में कई घंटों की मेहनत से तैयार की जाती थी, जबकि डिजाइनदार चंगेरों के अलावा हार्ड पार्ट, कपड़े रखने के मुखब्बे यानी संदूक और इस तरह के कई डेकोरेशन पीस खजूर के पत्तों और गंदम के नाड़ से कई दिनों की मेहनत से तैयार होते थे, जिनकी जगह अब प्लास्टिक ने ले ली है, जिससे चंगेरों के अलावा कई दीगर अशिया जरूरी तैयार करके बाजारों में बराए फरोख्त हैं। हालांकि प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर के अलावा कई दीगर जानलेवा बीमारियों का बायस है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। एबटाबाद की तहसील हवेलियां के इलाके सईकोट में पहाड़ों के दामन में वाक़ आबशार कुदरत का खूबसूरत शाहकार है। खबर बुखारी की रिपोर्ट। सियाती मकामात और कुदरती हुस्न की वजह से हज़ारा डिवीजन अपनी मिसाल आप है। एबटाबाद की तहसील हवेलियां के हलाके सजीकोट में वाक़या सजीकोट आबशार जो खूबसूरत मनाजर पेश कर रही है। पहाड़ों के दामन में वाक़या इस कुदरती आबशार के हसीन मनाजर देखने के लिए मुल्क के तमाम इलाकों से सयाह आते हैं और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद खावर अली शाह। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही इमरान खान के इलाके में अवाली कुरैशिया में भी शहरियों ने गर्मी को दूर भगाने के लिए मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। राशिद रफीक की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोगों ने मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। गर्मी शुरू होते ही दिल खुद ब खुद ठंडे मीठे मशरूबात की तरफ मैल होने लग जाता है, लेकिन इन मशरूबात में सरदाई या घोटा काबिल जिक्र मशरूब हैं। ये अपने मुनफरद ज़ायके की वजह से जनूबी पंजाब में बहुत मशहूर है। दूध, बादाम, खशखास, स्याह मिर्च और चारों मगज से बनने वाला ये मशरूब न सिर्फ ज़ायके में मुनफरद है, बल्कि ये जिस्म में मौजूद पानी की कमी और गर्मी को भी दूर करता है और जिगर में गैर ज़रूरी गर्मी को दूर करने के साथ साथ भूख में इजाफा करता है और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा कसीरुल फ़ायदा मशरूब है कि इसके तमाम फ़ायदे का अहाता करना नामुमकिन है। ताहम माहिरीन का कहना है कि इसे सावन और भादों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रफीक, सच न्यूज़, मियां वाली कुरैशियां। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।